अस्सलाम वालेकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 28 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, नेकी हुस्न अखलाक है और गुनाह वो है जो तुम्हारे सीने में खटक पैदा करे और तुम्हें नापसंद हो कि लोगों को इसकी इत्तला हो। और अब सुर्खियाँ। किसानों की कर्ज माफी के मौजू पर जगन ने बनाया तेलुगुदेशम हुकूमत को तनखीद का निशाना। ताज़ा इंतखाबात कराने का हुकूमत को चैलेंज। एमएलए रोजा के खिलाफ तेलुगुदेशम एमएलए का गैर पार्लिमानी रिमार्क व एसएसपी का एहतजाज। आंध्र प्रदेश में उर्दू टीचरों के तकर्रुरात में नाइंसाफी की शिकायत। डीएससी उर्दू की 236 जायदादों में से 171 को रिजर्व कर दिया गया। पेंशन के हुसूल के दौरान एक खातून की हुई मौत। विजयवाड़ा की अवाम ने हुकूमत के रवैये पर किया एहतजाज। और अब तफसील। कांग्रेस के सीनियर कायद जी वेंकट स्वामी का आज तवील अलालत के बायस इंतकाल हो गया। वो 85 बरस के थे। जी वेंकट स्वामी काका के नाम से मशहूर थे। वेंकट स्वामी 7 मरतबा एमपी और 2 मरतबा एमएलए रह चुके थे। जी वेंकट स्वामी के इंतकाल पर कांग्रेस समेत तमाम सियासी जमातों के कायदीन ने उनके अफराद ख़ानदान से इजहार ताज़ियत किया और उनकी खिदमात को खिराज पेश किया। आंध्र प्रदेश असेंबली में आज कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल को मंजूर कर लिया गया। स्पीकर असेंबली ने बिल को अक्सरियत के साथ मंजूर करने का ऐलान किया। बिल से पहले हुक्मरान जमात और अपोजिशन के दरमियान बहस हुई और असेंबली को कल तक के लिए मुलतवी किया गया। That the Andhra Pradesh Capital Region Development Authority Bill 2014 be taken into consideration. Those who are for the motion, please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it, ayes have it. The motion is carried and the bill is considered. I shall now put the clauses to vote. There are no amendments to clauses 2 to 152. Schedules clause 1, enacting formula and long title, and they are before the House. The question is, those who are for clauses 2 to 152, schedules, clause 1 enacting formula and long title, please say aye. Those who are against, please say no. इससे पहले आंध्र प्रदेश असेंबली में आज कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी सीआरडीए बिल को पेश किया गया था। रियासती वजीर नारायणा ने बताया कि सदर मुकाम के लिए जिन किसानों की जमीन ली जा रही है उन्हें 9 महीने के अंदर लैंड पोलिंग सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ताहम कायदे अपोजिशन जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि किसानों को दिए जाने वाले पैकेज के बारे में वजाहत करनी चाहिए। जगन ने सीआरडीए बिल के मुसविदे में मौजूद खामियों को उजागर किया। ఈ డాక్యుమెంట్లో నేను ఈ పొద్దు రాసిస్తున్నా, ఎక్కడైనా ఒక్క పేజీలో మీరు చూపించండి రైతులకు మేము 1200 గజాలు ఇస్తున్నామని కానీ, లేదా రైతు కూలీలకి ఇంత ఇస్తున్నామని కానీ, వాళ్లకు లేకపోతే అధ్యక్ష 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 రైతులకు ఇంత ఇస్తున్నామని కానీ, రైతు కూలీలకి ఇంత ఇస్తున్నామని కానీ, కౌలు రైతులకి ఇంత ఇస్తున్నామని కానీ, దీంట్లో ఎక్కడైనా ఒక్క పేజీలో కూడా క్లియర్గా మెన్షన్ చేసినారేమో ఈ 120 పేజీల డాక్యుమెంట్లో ఒక్కసారి ఒక్క పేజీలో చూపించమని అడుగుతా ఉన్నా. బ్రాడ్గా మీకు ఒక ఐడియా రావడానికి రైతులకు ఏ విధంగా ఇస్తున్నాం, మేము ల్యాండ్ పోలింగ్కి అందరితో మాట్లాడిన తర్వాత మెజారిటీ ఒప్పుకునే పరిస్థితికి వచ్చారు. आंध्र प्रदेश असेंबली के चौथे दिन कायदे अपोजिशन जगन मोहन रेड्डी ने कर्ज माफी के मामले पर तेलुगुदेशम हुकूमत को शदीद तनखीद का निशाना बनाया है। जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि तेलुगुदेशम सदर ने इलेक्शन में किसानों से ज़रूरी कर्ज मुकम्मल तौर पर माफ़ करने का जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया। जगन ने याद दिलाया कि चंद्रबाबू ने ड्वाक्रा खवातीन से भी कर्ज माफी का जो वादा किया था उसे भी पूरा नहीं किया। जगन ने कर्ज माफी के ताल्लुक से तफसीलात पेश की। ఏ రోజన్నా ఒక్క రోజన్నా ఎన్నికలకు ముందు ఒక్క మీటింగ్లో అన్నా, ఒక్క రోజన్నా, ఎక్కడైనా కానీ కనీసం ఒక్క చోటైనా మీరు ఏదైనా చెప్పారా? కుటుంబానికి ఒక్క లోనే ఇస్తామని కానీ,
ఒకే బ్యాంకును మాత్రమే పరిగణలోకి తీసుకుంటామని కానీ, వ్యవసాయ రుణాలు కానే కాదు పంట రుణాలను మాత్రమే మేము పరిగణలోకి తీసుకుంటామని కానీ, ఉద్యానవనం పంటలను మేము పరిగణలోకి తీసుకోబోమని ఎక్కడైనా ఒక్క రోజన్నా ఒక్క మీటింగ్లో అన్నా కానీ మీరు ఎప్పుడైనా చెప్పారని అడుగుతాను అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, ఎప్పుడైనా వీళ్ళు ఒక్క రోజైనా ఎప్పుడైనా చెప్పారా? కేవలం 1.5 లక్షకే పరిమితం చేస్తామని, ఆ 1.5 లక్ష ఇచ్చేది కూడా రకరకాల పరిమితులు పెడతారని, ఆ రకరకాల పరిమితుల్లో స్కేల్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ వంటి తీసుకొచ్చి పరిమితి పెడతారని, ఆ స్కేల్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ అంటే మాత్రం అధ్యక్ష నిజంగా స్కేల్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ గురించి బహుశా ఇంతకుముందు ఎవరు వినిండరేమో కానీ, ఇంతకుముందు స్కేల్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ అంటే రుణాలు ఇవ్వడం కోసం అని చెప్పి అనుకునే వాళ్ళేమో కానీ, ఇవాళ మాత్రం స్కేల్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ అంటే ఎంత భయం పుట్టిస్తూ ఉందంటే అది రుణాలను కత్తిరించేందుకు స్కేల్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ ఉపయోగపడేలా ఇవాళ పరిస్థితి కవి తయారైంది అధ్యక్ష. 87,000 కోట్ల మీద ఉట్టి వడ్డీ భారమే 12,000 కోట్లకు పైగా ఇవాళ ఉంది అనంటే, దానికి అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇవాళ కేవలం 4,644 కోట్లు మాత్రమే కేటాయించి వడ్డీకి కూడా సరిపోని మీ కేటాయింపులతో వ్యవసాయ రంగాన్ని మొత్తం భ్రష్టు పట్టించిన పరిస్థితి ఇవాళ కనపడడం లేదా అని అడుగుతా ఉన్నా అధ్యక్ష. రుణాలు మాఫీ చేస్తున్నారా లేకపోతే రైతులను రుణగ్రస్తులు చేస్తున్నారా అని చెప్పి ఒక్కసారి వెళ్ళి అడగండి అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, నేను ఇప్పటికి కూడా అడుగుతా ఉన్నా అధ్యక్ష. ఇప్పటికి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి 7 నెలలు అవుతా ఉంది అధ్యక్ష. ఇప్పటికి 7 నెలలు అవుతా ఉంది. ఇప్పటికైనా కూడా కనీసం చంద్రబాబు నాయుడు గారి నోట ఇప్పటికైనా కూడా ఎంత రుణం మాఫీ చేస్తున్నారు అన్న మాట ఇప్పటికైనా చెప్తున్నారా అని అడుగుతా ఉన్నా అధ్యక్ష. నేను తెలుగుదేశం పార్టీ వల్ల జరిగింది ఏమిటి అని అంటే, మీ వల్ల రుణాలు మాఫీ కాలేదు, కొత్త రుణాలు రాలేదు, మాఫీ కాలేదు కాబట్టి కరువు వచ్చినా కూడా పంటలకు బీమా కూడా నోచుకోలేని దుస్థితి. పైగా ఇంతకు ముందు వరకు వడ్డీ లేని రుణాలుంటే ఇప్పుడు 14% అపరాధ వడ్డీ కట్టవలసిన పరిస్థితి. చేసింది ఏమిటి అంటే మీరు చేసింది ఏమిటి అంటే వడ్డీ లేని రుణాలను మీరు 14% వడ్డీ రుణాలుగా మార్చారు. ఆ వడ్డీని కూడా అరకొరగా అది కూడా 5 సంవత్సరాలలో పాటు ఇస్తామంటూ మీరు రుణమాఫీ స్కీముని తెచ్చారు. ఇది మీరు తెచ్చిన స్కీమ్. आंध्र प्रदेश असेंबली में कर्ज माफी पर होने वाली बहस में हुक्मरान और अपोजिशन के दरमियान नोकझोंक हुई। कायदे अपोजिशन जगन मोहन रेड्डी ने कर्ज माफी के ताल्लुक से हुकूमत की नाकामियों को एदाद व शुमार के जरिए पेश किया, तो दूसरी जानिब सरकारी विप के श्रीनिवासलू ने किसानों से नाइंसाफी का दावा किया। जगन ने तेलुगुदेशम हुकूमत को ताज़ा इंतखाबात कराने का चैलेंज किया। నేను ఒకటే ఆయనకి ఈ సభ ద్వారా సవాల్ విసురుతున్నాను సార్. నిజంగా మీరు చెప్పిన అంశాల్లో సత్యాలుంటే, మీరు చెప్పిన అంశాలు నిజమని మీకు అనిపిస్తే రైతు ఆత్మహత్యల మీద ఈ సభ ద్వారా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి నేను సవాల్ చేస్తా ఉన్నా. 86 పేర్లు అడ్రస్లతో సహా ఇవ్వండి. 86 మంది ఏ బ్యాంకుల్లో అప్పులు చేశారు, వాళ్ళ తల మీద ఎంతెంత అప్పులు ఉన్నాయి, ఈ రుణమాఫీ వల్ల వాళ్ళకి ఎలాంటి అన్యాయం జరిగింది, ఎందుకు ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారు, నిజంగా రుణమాఫీ వల్ల అన్యాయం జరిగిందని ఆత్మహత్యలు చేసుకుని ఉంటే రైతులు నేను నా శాసనసభ సభ్యత్వానికి రాజీనామా చేస్తాను సార్. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తను చెప్పిన లెక్కల మీద ఆధారపడి ఆయనను నేను రాజీనామా చేయమన్న కనీసం ప్రతిపక్ష హోదా నుంచి అయినా దిగిపోతారేమో. మీ ద్వారా నేను ఆయనకు సవాల్ చేస్తున్నాను. స్వీకరించే దమ్ము ధైర్యము ఆయనకుంటే స్వీకరించమని కూడా అడుగుతా ఉన్నాను సార్ ఈ సభ ద్వారా. అధ్యక్ష, నేను యావత్ తెలుగుదేశం పార్టీకి సవాల్ విసురుతున్నా. రెండు ఎన్నికలకు పోదాం, ప్రజల దగ్గరికి వెళ్దాం. దమ్ము ధైర్యం ఉందా ఎన్నికలకు పోవడానికి అని చెప్పి అడుగుతా ఉన్నా. ధైర్యం ఉంటే రండి.
वाससीपी के रुकन असम्बली रोजा ने एपी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो अपोजिशन को मनसूबाबंद तरीके से तनकीदों का निशाना बना रही है। रोजा ने कहा कि वज़ीर आला और उनके वज़रा मसाइल के हल तलाश करने के बजाय खुद मसाइल से दूर भाग रहे हैं। इस बात को पेश करने पर वो शख्सी हमले कर रहे हैं। रोजा पर शख्सी हमला करने वाले तेलुगुदेशम के रुकन असम्बली बुचैया चौधरी पर सख्त बरहमी जाहिर की। उन्होंने कहा कि अवामी नुमाइंदा होते हुए खातून पर इस तरह के शख्सी हमले करना दुरुस्त नहीं है। తెలుగుదేశం పార్టీలో వారి పథకం ప్రకారం నన్ను అసెంబ్లీలోకి రానిలేకపోయారు కానీ ఈసారి వాళ్ళు ఎంత బలమైన నాయకుల్ని పెట్టినా కూడా వాళ్ళ తలదన్ని నేను అసెంబ్లీలోకి రావటం వాళ్ళు జీర్ణించుకోలేకపోయి ఈరోజు నా మీద నియోజకవర్గంలో ఎన్ని దాడులు చేయించారో ఒకసారి మీరు మా నియోజకవర్గంలో ఉన్న ప్రజల్ని అడిగితే తెలుస్తుంది। అంతేకాకుండా నా మీద దాడి చేసి నాకు గాయాలై నాకు రక్తం వస్తే సంబంధం లేకుండా నా మీద ఎస్సీ ఎస్టీ కేసులు కూడా పెట్టించి వాళ్ళు చేసిన దిగజారుడు రాజకీయాలకి పొద్దున కూడా మేమందరం కూడా స్పీకర్ని అడిగితే చూస్తాం ఇవన్నీ బయట మీ పర్సనల్ విషయాలు అసెంబ్లీలో ఏదైనా జరిగితే చూస్తాను అన్నాడు। ఈరోజు బుచ్చయ్య చౌదరి వయసుకు తగ్గట్టు కాకుండా సీనియారిటీని కూడా పక్కన పెట్టి ఒక కళాకారిణి అని కూడా చూడకుండా తోటి ఎమ్మెల్యే అని కూడా చూడకుండా ఒక మహిళని కూడా చూడకుండా మాట్లాడటం అనేది చాలా సిగ్గుచేటు। ఇదంతా జరుగుతుంది చంద్రబాబు నాయుడు గారి కనుసన్నల్లో। మీరు ఒకసారి రికార్డ్స్ అయి ఉంటుంది కదా అసెంబ్లీలో బుచ్చయ్య చౌదరి గారు మాట్లాడక ముందు ఒకసారి రివైండ్ చేసి చూస్తే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆయన్ని పిలిచి మాట్లాడిన తరువాతే బుచ్చయ్య చౌదరి గారు మాట్లాడే సన్నివేశం మీకు కనిపిస్తుంది। వ్యవసాయం దండగా అని చెప్పాడు అని చెప్పి ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు అధికారం వచ్చింది కాబట్టి ఏమైనా మాట్లాడతాడు। నేను ఒకటే చెప్పదలుచుకున్నా, ఈరోజు భస్మాసురుడికి భగవంతుడు వరం ఇచ్చినంత మాత్రాన భస్మాసురుడు గొప్పవాడు కాదు। ప్రజలు ఓట్లేసి చంద్రబాబు నాయుడిని ముఖ్యమంత్రి చేసినంత మాత్రాన చంద్రబాబు నాయుడు గారు గొప్పవాడు కాదు। ఆ రోజు తెలియక భగవంతుడు ఇచ్చిన వరానికి భస్మాసురుడు అదే భగవంతుడి తల మీద చెయ్యి పెట్టాలనుకుంటే ఎలా భయపడి పారిపోయి ఆ తర్వాత ఆ భస్మాసురుడు చెయ్యి ఆ భస్మాసురుడు తల మీదే పెట్టిన విధానం మీ అందరికీ తెలుసు। అలాగే ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు 5 ఏళ్ళు ఎలక్షన్ లేవు నేను ఆడింది ఆట పాడింది పాట అనుకుంటున్నాడు। ఈరోజు తనకు ఓట్లేసిన ప్రజల్ని మర్చిపోయి రైతులు డ్వాక్రా మహిళలు చేనేత కార్మికులు నిరుద్యోగులని లేకుండా అందరినీ కూడా మోసం చేస్తూ వాళ్ళ నెత్తిన చెయ్యి పెట్టాలనుకుంటున్నాడు। కానీ వాళ్ళందరూ తిరగబడితే ఆ చెయ్యిని వంచి ఆయన నెత్తి మీద పెట్టి ఆయనే భస్మమయ్యేలా చేస్తారని కూడా ఈ సందర్భంగా ఆయనకు తెలియజేస్తున్నాను। एमएलए रोजा के खिलाफ तेलुगुदेशम एमएलए बुचैया चौधरी के रिमार्क पर खातून अरकान असम्बली ने शदीद एहतजाज किया और बुचैया चौधरी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। వాళ్ళు మాట్లాడే వాస్తవాలను కూడా వాస్తవాలు కాదు మీరు మరి వాస్తవాలు మాట్లాడటం లేదని చెప్తా ఉన్నారు। జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రుణమాఫీ మీద కేస్ స్టడీ చూపిస్తా ఉంటే ఆయన అంటారు రియల్గా జరిగినవి చెప్పండి అంటారు। కేస్ స్టడీ అంటే మరి ఏంటో చంద్రబాబు నాయుడు గారికి తెలియట్లేదు। కేస్ స్టడీనే అంటేనే రియల్ స్టోరీ జరిగిన వాస్తవాలను చెప్తున్నా కానీ వాళ్ళకి మరి కంటికి కనపడటం లేదు। మరి ఇలాంటి అధికార పార్టీ మరి ఈరోజు అధికారంలో ఉంది అంటే మేమంతా కూడా చాలా బాధపడతా ఉన్నాం। అన్ని వర్గాల ప్రజలు చేసుకున్న దురదృష్టం అని చెప్పి మేము భావిస్తూ ఉన్నాం। మహిళల్ని ఈ విధంగా కించపరిచిన మరి అదే విధంగా అవమానపరిచి మాట్లాడిన శాసనసభ్యులు ఎవరైతే ఉన్నారో మరి స్పీకర్ గారు మరి నిజంగా మరి పారదర్శకంగా వ్యవహరించే మరి స్పీకర్ గారైతే ఖచ్చితంగా ఆ శాసనసభ్యులతో మా మహిళా శాసనసభ్యురాలు రోజా గారికి మరి క్షమాపణ చెప్పించాలని చెప్పి మరి అలాంటి సంఘటనలు మళ్ళీ పునరావృతం కాకుండా స్పీకర్ గారు చర్యలు చేపట్టాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం। నిజంగా రోజా గారు ఆవిడ అన్నందుకు ఆవిడ ఏడుస్తున్నా కూడా ఈరోజు అధికార పక్షం వాళ్ళకి కనికరం లేకుండా ఆవిడ మాట్లాడుతుంటే ఆవిడ మీద బుక్స్ ఒకళ్ళు ఇసిరారు, ఒకళ్ళు అంటారు జబర్దస్త్ వేషాలు వేస్తున్నావు నువ్వు అని ఒకళ్ళు అంటారు వెనక నుంచి। ఇది చాలా దురదృష్టకరం। కొత్తగా వచ్చిన మాకు అధికార పక్షం వాళ్ళు చాలా సీనియర్స్ కాబట్టి ఈరోజు మాకు వాళ్ళు ఏంటంటే స్ఫూర్తిగా ఉండాలి। అటువంటిది వాళ్ళని చూస్తుంటే ఈరోజు అధికార పక్షం ఎమ్మెల్యేని చూస్తుంటే చాలా భయం వేస్తుంది। ఈరోజు బుచ్చయ్య చౌదరి గారు రోజా గారి తండ్రి వయసు ఉంటుంది, ఆవిడ కూతురు వయసు ఉన్న ఆవిడని అలా మాట్లాడటం చాలా దురదృష్టకరం।
మేము ఖచ్చితంగా ఈరోజు రోజా గారికి క్షమాపణలు చెప్పే వరకు కూడా ఊరుకోము. సభ్యులమంతా తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే ఆమె రైతుల సమస్యల గురించి మాట్లాడలేదు. రైతులను ఈరోజు ఎన్నో సమస్యలు ఉన్నాయి. రైతులైతేనేమి, అలాగే డ్వాక్రా రుణాలు అయితేనేమి, ఎన్నో సమస్యలు పెట్టుకొని ఒక సభ్య సమాజం తలదించుకునేలా ఈరోజు ఒక మహిళా శాసనసభ్యురాలని కూడా చూడకుండా వాళ్ళని ఈ రకంగా ప్రవర్తించడం చాలా దురదృష్టకరం. చాలా బుచ్చయ్య చౌదరి గారు కూడా చాలా సీనియరు, అతను తండ్రి లాంటి వాడు. అటువంటి వాళ్ళ కళాకారులని బోధిస్తూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారు కూడా కళాకారులే, అలాగే బాలకృష్ణ గారు ఉన్నారు, రోజా గారు ఉన్నారు. ఎవరికి ఏ వృత్తి ఇష్టమో దాంట్లోకి రావడం జరుగుతూ ఉంది. కానీ ఇంత సభ్య సమాజం తలదించుకునేలాగా ఈరోజు మాట్లాడడం చాలా బాధాకరం. आंध्र प्रदेश में उर्दू टीचरों के तकर्रुरात में अक़लियतों से नाइंसाफ़ी की शिकायत की गई है। वायएसआर कांग्रेस पार्टी के एमएलए एसवी मोहन रेड्डी ने असेंबली में वक्फ़े सवालात के दौरान बताया कि आंध्र प्रदेश में डीएससी के तहत उर्दू टीचरों के लिए 236 जायदादों के तकर्रुरात में से 171 को रिजर्व कर दिया गया, जबकि ओसी के लिए 65 जायदादें रखी गई हैं। एसवी मोहन रेड्डी ने कहा है कि उर्दू जानने वालों की अक्सरियत अक़लियतों की है। ऐसे में जायदादों को रिजर्व न करने और बैकलॉग जायदादों को पूरा करने की मांग की है। టీచర్లకు వచ్చేసరికి అధ్యక్ష, ఉర్దూ టీచర్ల అపాయింట్మెంట్ అంటే ఉర్దూ చదువుకునే వాళ్ళు చాలా వరకు 99% కేవలం మైనార్టీస్ ఉంటారు అధ్యక్ష. దాంట్లో మొన్న డిఎస్సిలో 236 పోస్టులు ఉర్దూ పోస్టులు ఇస్తే దాంట్లో 65 పోస్టులు మాత్రమే ఈబీసీ కింద కానీ ఓసీలకు కానీ ఇచ్చినారు అధ్యక్ష. అంటే 171 పోస్టులు రిజర్వేషన్స్ కింద పోతున్నాయి అధ్యక్ష. అంటే ఈ రకంగా పోతే ఉర్దూ టీచర్లుగా నియామకం జరగకుండా అవన్నీ బ్యాక్లాగ్ పోస్టులకు పోయేదానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంది అధ్యక్ష. కాబట్టి దీంట్లో కూడా గవర్నమెంట్ ఖచ్చితంగా దానిలను రిజర్వేషన్ లేకుండా బ్యాక్లాగ్ పోస్టులను కూడా ఇవ్వకుంటే ఈరోజు ఉర్దూ స్కూళ్ళన్నీ కూడా మూతపడేటువంటి పరిస్థితి ఉంది అధ్యక్ష. ఉర్దూ ఈ రకంగా పోతే రాబోయే కాలంలో ఉర్దూ లాంగ్వేజే లేకుండా మైనార్టీస్ కూడా చాలా అన్యాయం జరుగుతుంది అధ్యక్ష. नंदयाल से ताल्लुक़ रखने वाले वायएसआर कांग्रेस पार्टी के एमएलए भूमा नागी रेड्डी ने उनके साथ पेश आए पुलिस के रवैये के खिलाफ एहतजाज किया। भूमा नागी रेड्डी ने स्पीकर के पोडियम के करीब पहुंचकर एहतजाज किया और उनके साथ हुए पुलिस के रवैये पर स्पीकर से तहरीक इल्तिवा को मंजूर करने की मांग की। ताहम स्पीकर ने तहरीक इल्तिवा को मंजूर करने से इनकार किया और मुतालिका वजीर से रुजू करने का मशवरा दिया। And such complaints should be referred by members to the ministers directly. దేనికంటే మీకు లెజిస్లేటివ్ అఫైర్స్ కానీ పార్లమెంట్ సభ్యులైతే పార్లమెంట్ అఫైర్స్ సంబంధించి కానీ మీ బాధ్యతలో ఏదైనా ప్రివిలేజ్ భంగం కలిగితే అది చర్చకు తీసుకోవడం జరుగుతుంది, కానీ దాని మీద చర్య తీసుకోవడం జరుగుతుంది అసెంబ్లీ ద్వారా, పార్లమెంట్ ద్వారా। आलागढ़ा से ताल्लुक़ रखने वाली वायएसआर कांग्रेस पार्टी की एमएलए भूमा अखिला प्रिया ने पहली मरतबा असेंबली में खिताब किया। अखिला ने हुकूमत से सड़क हादसात को रोकने के लिए इक़दाम करने की मांग की। अखिला प्रिया ने अपनी मां व साबिक़ एमएलए शोभा नागी रेड्डी की सड़क हादसे में होने वाली मौत का हवाला देते हुए सड़क हादसात को रोकने की मांग की। ఓకే, చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అధ్యక్ష, చాగల్మరి టౌన్ నుంచి నంద్యాలకి వెళ్ళే రూట్లో గత 2 years నుంచి చూసుకుంటే more than 400 యాక్సిడెంట్స్ జరిగాయి అధ్యక్ష. హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ దెమ్ లాస్ దర్ లైఫ్స్ ఆల్సో అధ్యక్ష. కేవలం చాగల్మరి నుంచి నంద్యాల వరకే చూసుకుంటే ఈ నంబర్స్ ఉంటే, ఒక కాన్స్టిట్యున్సీ తీసుకుంటే నంబర్స్ వినాలంటే కూడా భయం వేస్తుంది అధ్యక్ష. ఈరోజు నేషనల్ హైవే కానీ, ఆర్ఎన్బి రోడ్స్ కానీ, పంచాయత్ రాజ్ రోడ్స్ కానీ ఇవన్నీ చూసుకుంటే చిన్న చిన్న కారణాల వల్ల పెద్ద పెద్ద యాక్సిడెంట్స్ జరుగుతున్నాయి అధ్యక్ష. ప్రాపర్ సైన్ బోర్డ్స్ అనేవి లేవు అధ్యక్ష. తర్వాత డైవర్షన్ బోర్డ్స్ లేవు. నైట్ టైమ్స్ ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు రేడియం స్టిక్కర్స్ అనేది కూడా ఎక్కడ పెట్టడం లేదు అధ్యక్ష. ప్యాచ్ వర్క్ సరిగ్గా లేదు అధ్యక్ష. క్వాలిటీ సరిగ్గా మెయింటైన్ చేయకపోవడం వల్ల కూడా ఈ యాక్సిడెంట్స్ జరుగుతున్నాయి అధ్యక్ష. శోభా నాగిరెడ్డి గారు చాలాసార్లు దీని గురించి లెటర్ ఇవ్వడం కూడా జరిగింది అధ్యక్ష, కలెక్టర్ గారికి, తర్వాత పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా. కానీ ఎవరు ఎటువంటి యాక్షన్ తీసుకోలేదు. నిజంగా అంటే ఈరోజు వాళ్ళు ఏదైనా ఒక యాక్షన్ తీసుకోంటే మేబీ శోభా నాగిరెడ్డి గారికి ఆ యాక్సిడెంట్ జరగకపోయిండొచ్చు అధ్యక్ష. నేను ఫేస్ అయిన ప్రాబ్లమే ఏ కుటుంబము ఫేస్ అవ్వకూడదని ఒకే ఒక కారణంతో నేను మొదటిసారి అసెంబ్లీలో మాట్లాడితే ఈ ఇష్యూ గురించి మాట్లాడదామని అనుకున్నా అధ్యక్ష.
తర్వాత కన్సర్న్ మినిస్టర్స్ కానీ ఆర్ఎన్బి మినిస్టర్స్ కానీ తర్వాత పంచాయత్ రాజ్ మినిస్టర్స్ కానీ నేషనల్ హైవేకి సంబంధించిన అఫీషియల్స్ కానీ దీని గురించి ప్రాపర్ యాక్షన్ తీసుకోవాలి అధ్యక్ష. అండ్ నాకు కన్సర్న్ మినిస్టర్స్ లేసి మేము నోట్ చేసుకున్నాము మేము చూస్తామన్న ఆన్సర్ నాకు వద్దు అధ్యక్ష. ఐ వాంట్ దెమ్ టు ప్రామిస్ మీ దట్ దే విల్ డూ సంథింగ్ అబౌట్ ఇట్ అధ్యక్ష. థ్యాంక్ యూ. మినిస్టర్ గారు. గౌరవ శాసనసభ్యురాలు చెప్పింది అన్నీ కూడా నేను తప్పకుండా నోట్ చెప్పను. నేను నోట్ చెప్పను. తప్పకుండా గత ప్రభుత్వాల తీరు వల్ల ఈ రాష్ట్రంలో రోడ్లు చాలా అధ్వానంగా ఉంది. నేను చెప్పే మేము వచ్చి 6 months అయింది. ఈ 6 monthsలో దీని మీద భద్రతా వారోత్సవాలు పెట్టాం. ఎక్కడికెక్కడ బాగలేని కూడా మొత్తం ఐడెంటిఫై చేయిస్తున్నాం. పార్ట్ వర్క్స్, ప్యాచ్ వర్క్స్, బంప్స్ అని చేయిస్తున్నాం. पेंशन ने एक बूढ़ी औरत की जान ले ली। ये वाक़या विजयवाड़ा के चट्टीनगर डिवीज़न 3 में पेश आया है। यहाँ पेंशन लेने के लिए लोगों की लंबी कतार लगी थी। कतार में ज़ईफ़ अफराद भी थे। पेंशन के इंतज़ार में ठहरी एक ज़ईफ़ खातून कांता माँ हलाक हो गई। मुकामी अफराद ने बताया कि पेंशन के लिए लोग घंटों इंतज़ार कर रहे हैं और बाज़ अफराद तो रातों से ही पेंशन ऑफिस के पास सर्दी में डेरा डाले हुए हैं। मुकामी अफराद ने शिकायत की है कि कई मुस्तहिक अफराद पेंशन से महरूम हो चुके हैं। విజయవాడ నగరంలో 32వ డివిజన్లో మరి ఈరోజు పడాల ఆదమ్మ అనే వ్యక్తి వృద్ధాంత పెన్షన్ తీసుకోవడానికి వచ్చి పాపం ఆమె ప్రాణాలను కోల్పోయింది. మరి ప్రభుత్వం ఏదైతే విధానం ఉందో ఆ విధానాలను మార్చి సరైన రీతిలో ప్రతి పేదవాడికి పెన్షన్లు అందే విధంగా ప్రయత్నం చేసి చంద్రబాబు నాయుడు గారు మరి పేదవాళ్ళకి సరైన రీతిలో మీరు ఇచ్చే పెన్షన్లు అందే విధంగా చేయమని చెప్పి మేము కోరుకుంటూ ఎన్టీఆర్ భరోసా అని మాట ఇచ్చారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు. కానీ ఇవాళ ఆ 3 నెలల నుండి పెన్షన్లు పొందలేక ముసలివాళ్ళు, వృద్ధులు, వికలాంగులు నానా అవస్థ పడుతున్నారు. నరక యాత్ర పడుతున్నారు. అర్ధరాత్రి 1 గంటకి వెళ్ళి లైన్లో నుంచుంటున్నారు. తిండి తిప్పలు లేవు. వాళ్ళ ఆరోగ్యాలు దెబ్బతింటా ఉన్నాయి. అయినా ప్రభుత్వం పట్టించుకోవట్లా. ఇవాళ దాంట్లో భాగంగానే ఈ కాంతమ్మ తొక్కిసలాట్లపై చనిపోయింది. పెన్షన్లు కూడా ఇవ్వటం ఈ ప్రభుత్వానికి చేత కాదా? ఇంత అసమర్థ ప్రభుత్వమా? ఇంటింటికి పెన్షన్లు ఎందుకు ఇవ్వలేదు ఈ ప్రభుత్వం? గెలిచాడు 10 పైసలు మాకు రాలేదయ్యా. అప్పటి నుంచి తిరుగుతాను ఉన్నాం. తిరుగుతా ఉన్నాం. ముసలం గుండెప్పి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడే ఉన్నాం, నైలో ఉన్నాం. ఇంకా అమ్మాయిని తీసుకెళ్ళిపోయాం. ఇంకా మా భయం పుట్టి ఇంకటి వచ్చేసాం. 6 నెలలు బట్టి మాకు అతను గెలిచాడు, మాకు 10 పైసలు రాలా. రేపు ఎల్లుండ్రా అని ఎలాగే తిప్పుతున్నారు. కానీ నిన్న శనివారం నాడు వచ్చామండి. వచ్చి టోకెన్లు ఇచ్చారండి. టోకెన్లు ఇచ్చిన తర్వాత నీ ముద్ర పడలేదు పొమ్మన్నారండి. అంతే, వాళ్ళ ఇష్టమే. మళ్ళీ ఈవేళ రమ్మన్నారండి. ఈవేళ రమ్మంటే సోమవారం అంటే సోమవారం వచ్చే గంటలో ఒక మనిషి అక్కడ చచ్చిపోయిందండి. చచ్చిపోయిన తర్వాత ఇంకా మరి ఈవేళ ఇవ్వాలి అనుకుని ఆశ చూపించి వెళ్ళిపోతున్నామండి. तब्दीली मजहब के मौजू पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों लोकसभा और राज्यसभा में अपोजिशन ने एहतजाज किया। राज्यसभा में अरकान ने चेयरमैन के पोडियम के करीब पहुंचकर एहतजाज किया और तब्दीली मजहब पर बहस कराने की मांग की और हुकूमत की जानिब से किए गए वादे को पूरा करने की मांग की। मरकजी वजीर अरुण जेटली ने कहा है कि यह मामला पहले उठाया जा चुका है, लिहाजा इस पर बहस नहीं की जा सकती। उधर लोकसभा में भी तब्दीली मजहब पर एहतजाज हुआ। दलित ईसाइयों को मुबैना तौर पर हिंदू बनाए जाने की इत्तला पर अपोजिशन ने एहतजाज किया। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।